الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله سبحان الله. ধন্যবাদ হাফেজ হাজিজুল্লাহ। এখন মানকাবাত নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করবেন মাওলানা নুরুল আলম কালান্দারি।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरदहू। खे मोहम्मद सफ़ा तो ने तो हम तेरे है ये जहाँ से जो हो क्या लहो कलम तेरे है। सरदारिया मुख्तारिया मोहम्मद होते तुम में हो गया दिलदारिया दे यारिया मोहम्मद होते तुम में हो गया सरदारिया। जन तोड़ के जोड़ा के जन तोड़ के जोड़ा के सूरज भी चाँद मोर के ए अज़मतों छुर चारिया बोलो मोहम्मद होते हत में हो गया सरदारिया। रुतुबा के जी पाराने नबी और कोई आराने रुतुबा के जी पाराने नबी और कोई आराने नबूवत दिया गुलवारिया बोल मोहम्मद होते खत्म में हो गया सरदारिया। तुझको के लिए पोसा जन नहीं दे के जाते तुझको के लिए पोसा जन नहीं दे के जाते ये तेरे बेताब से डरकर नहीं दे के जाते तेरे बेताब से डरकर नहीं दे के जाते। इतने जागा ना करो शान मुजम्मिल वाले इतने जागा ना करो शान मुजम्मिल वाले तेरे कदमों पे सोए जन नहीं दे के जाते तेरे कदमों पे सोए जन नहीं दे के जाते। सब गुनाहगारों के मैंने रिहा तेरे लिए सब गुनाहगारों के मैंने रिहा तेरे लिए तू के तेरे इतने सी भी जन नहीं दे के
जाते तू के तेरे इतने सिबी उलझन नहीं दे के जाते तुझको तकले पोसा जा नहीं दे के जाते। मनक़बात मौला अली अलैहिस्सलाम है। मनक़बात সম্মানিত উপস্থিতি, না मनक़बात अब मौला ऐसा नहीं तो मनक़बात संगीत अली से दुश्मनी अच्छी नहीं है, अली से दुश्मनी अच्छी नहीं है, ये हक से बैर हुई अच्छी नहीं है, अली से दुश्मनी अच्छी नहीं है। अगर हो जिंदगी है दर से खाली, अगर हो जिंदगी है दर से खाली, तुम समझो जिंदगी अच्छी नहीं है, तो समझो जिंदगी अच्छी नहीं है, अली से दुश्मनी अच्छी नहीं है। जुदा करते हैं जो तुझको अली से, जुदा करते हैं जो तुझको अली से, हाँ उनसे दोस्त अच्छे नहीं है, अली से दुश्मनी अच्छी नहीं है। हशर ने खुदा में अली को बुलाया, का मसला उठाया, तबिर क्या करोगे, लिखा हो कैसी दर पे नामे अलीगढ़, तो नफरत से कहते होशियों का घर है, यही नाम तुमको जो जन्नत पे दर पर लिखा नजर आया, तबिर क्या करोगे। न मानो मिंबर न मानो खुतबा न मानो ऐलान, मन कुंतु मौला, न मानो मिंबर न मानो खुतबा न मानो ऐलान, मन कुंतु मौला। तो सुनिए, तो वहाबी नबी ने अली को बुलाया, वहाबी नबी ने अली को बुलाया, का मिंबर सजाया, तबिर क्या करोगे, का मिंबर सजाया, तबिर क्या करोगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। মারহাবা। সম্মানিত উপস্থিতি, এখন আমাদের মঞ্চে সভাপতি আসন গ্রহণ করার জন্য মোহাম্মদ আলমগীর কবির সাহেবকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। সম্মানিত সভাপতি, আপনি আপনার আসন গ্রহণ করুন। আমি মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ
জানাচ্ছি জনাব শাহজাহান আলী খান, লেখক, আলোচক ও গবেষক। সম্মানিত জনাব জামাল বিন মোস্তফা জাহাঙ্গীর সাহেবকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম সাহেব, আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনি সম্মানিত আজকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন খতিব আহমদ বাইত মদিনাতুল দরবার শরীফের মুফতি আলহাজ মাওলানা ডক্টর ওলিউল্লাহ কাদেরী মহোদয়কে নিয়ে মঞ্চে আসুন। আজকে বিশিষ্ট আলোচক হাফিজ কারি মাওলানা ফখর আল ফারুকি আল মাহাদি মদ্দাজিলওয়ালাকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। আচ্ছা, আসুক না, আসুক, সমস্যা নেই। দূরে সরে না, একটু সমস্যা, একটু খাজা আছে, একটু হাজ আছেন, হাকিম বেন দেবে। আচ্ছা, আদা মঙ্কা দিয়ে ফেলেনি, তারপর আদা কথা দেখি। আলহামদুলিল্লাহ, অতীত মহোদয়গণ চলে এসেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের প্রধান আকর্ষণ মাদানীপুর দরবার শরীফের প্রতিনিধি আলহাজ মাওলানা ডক্টর ওলিউল্লাহ কাদেরী এবং আমাদের অন্যতম আলোচক ফুহাদ ফারুকি সাহেব তশরিফ আনবেন। এখন মানকাবাতে মাওলা আলী পরিবেশন করবেন মাওলানা নোমান রেজা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মওলা আলী মওলা আলী মওলা আলী আলী ইমাম মনস্তো मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बना में अली जमाले किबरिया मौला अली है
जमाले किबरिया मौला अली है, जमाले किबरिया मौला अली है। नबी का आईना मौला अली है, नबी का आईना मौला अली है। बढ़ेगा क्यों न अब दीने मुहम्मद, बढ़ेगा क्यों न अब दीने मुहम्मद, जब इसके पेशवा मौला अली है, जब इसके पेशवा मौला अली है। हमें तन्हा न समझो दुनिया वालों, हमें तन्हा न समझो दुनिया वालों, हमारा आसरा मौला अली है, हमारा आसरा मौला अली है। कुतुब दालर गौसो कलंदर, कुतुब अबदालर गौसो कलंदर, सभी के रहनुमा मौला अली है, सभी के रहनुमा मौला अली है। सदा महबूब कहता है हमेशा, सदा महबूब कहता है हमेशा, निगहबान हर जगह मौला अली है, निगहबान हर जगह मौला अली है। जमाले किबरिया मौला अली है, जमाले किबरिया मौला अली है। नबी का आईना मौला अली है, नबी का आईना मौला अली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। মারহাবা মারহাবা। আমাদের আলোচনা এখন শুরু হতে যাচ্ছে। সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের এই মাহফিল পরিচালনার জন্য সহযোগিতা কামনা করছি। আশা করি আপনারা মনোযোগ সহকারে মৌলা আলী আলাইহিসসালামের মওলায়েত 18 জিলহজ গাদিরে খুম নামক স্থানে যে বেলায়েত ইমামত ও মওলায়েতের ঘোষণা হয়েছিল, এটার উপর আলোচনা আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং নীরবতার মাধ্যমে আমাদেরকে অনুষ্ঠানটা শেষ করার জন্য সহযোগিতা করবেন। এখন আলোচনা নিয়ে আসতেছেন মৌলানা মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম কাদেরী, খতিব মসজিদে খামাকা কাদেরিয়া, চলনা, সুজানগর, পাবনা।
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আহলি বাইতিহি তাইয়্যিবিন ওয়া তাহিরিন أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علي مني وأنا منه. আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া। রব্বে করিম জুল জালালি ওয়াল ইকরাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে আমাকে রব্বে করিমের জাত পাক আলে রসুল পাকে পঞ্জতুন পাক আহলে বাইতের উজ্জ্বল নক্ষত্র শের খুদা হেদারে কার্রার আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন শের খুদা হেদারে কারার মাওলা আলী ইবনে আবি তালিব আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালামের 18 জিলহজ ঈদে গদিরের অনুষ্ঠানে আসার মতো, বসার মতো, শরীক হবার মতো এবং এই দলভুক্ত করে গোলামির কাতারে আসার মতো আল্লাহ পাক সুযোগ করে দিয়েছেন। এজন্য দিল ও জুবান থেকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দরুদ সালাম আকাই নামদার তাজদারে মদিনা রসুল করিম রউফুর রহিম সৈয়দুল মুরসলিন ইমামুল আম্বিয়া খাতামুন নবীন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম মুবারকে আজকের এই গদিরে ঘুমের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি সাহেব, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, প্রধান মেহমান, মেদিনীপুর দরবার শরীফ হইতে আগত এবং বিশেষ প্রধান আলোচক এবং আজকে জানাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকের এই মাহফিলটা এত সুন্দর করে আমরা পেয়েছি। বিশেষ করে শাহজাহান আলী সাহেব এবং জামাল উদ্দিন মুস্তফা জাহাঙ্গীর সাহেব, এছাড়া ওনাদের সাথে যারা আছেন, সামনে যারা মাওলা আলীর গোলাম আহলে বাইতের মুহিব্বিন আছেন, সকলকে আমার তরফ থেকে প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, মোবারকবাদ এবং সালাম জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত উপস্থিতি, আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। আপনারা প্লিজ একটা নীরবতার মাধ্যমে এই আলোচনাগুলো শোনার জন্য, উপলব্ধি করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের পাশাপাশি কথাবার্তার কারণে আমাদের আলোচনার মধ্যে দৃষ্টিহীনতা আসতেছে এবং মনোযোগটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, ধন্যবাদ। এখানে যারা আছেন সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, আমরা কেউ কথা না বলি। যে কথা বলছিলাম যে আজকের যে মাহফিলটা সাজিয়েছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যারা সাজিয়েছেন, আমাদের আসার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে শেষ করা যাবে না। শেরে খুদা হেদারে কারার মাওলা আলী ইবনে আবি তালিব আলাইহিস সালাম আহলে বাইত রাসূল, এনাদের শান, মান, রুতবা, ইজ্জত দুনিয়ার কোনো মানুষ ভোটাভুটি করে, ইলেকশন করে, নির্বাচন করে বানান নাই। খুদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এনাদের ইজ্জত, রুতবা আতা করেছেন এবং ওনার নূর মুবারক থেকেই আহলে বাইত রাসূল পাকে পঞ্জতুন পাককে এনেছেন। শুধু তাই নয়, ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি তানার তারিখুল খলাফার মধ্যে বলেছেন, শুধু মৌলাই কায়নাত পাক মৌলা আলী আলাইহিস সালামের উপরেই কোরআনে পাকে 317 অধিক আয়াত আছে।
তো মৌলা আলীর উপরে যদি এক একটা আয়াত নিয়ে আমরা আমাদের হায়াত পর্যন্ত আলোচনা করি, ওই একটা আয়াতের আলোচনাই শেষ করা সম্ভব নয়। যার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এনাদের এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে নামাজ শ্রেষ্ঠ এবাদত, সেই আফজালুল এবাদতের মধ্যে আল্লাহ পাক আহলে বাইত রাসূলের মুহাব্বত ভরে রেখেছেন। কোরআনুল করিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এনাদের মাওয়াদ্দাত চেয়ে নিয়েছেন। সূরা আশ-শুরার 23 নম্বর আয়াতে কারিমায় আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন, হে নবী আপনি বলে দেন, লা আসআলুকুম আলাইহি, তোমাদের নিকটে কোনো কিছুই চাওয়ার নাই, কোনো কিছুই চাই না। আমি যে ইসলাম এনে দিয়েছি, ধর্ম এনে দিয়েছি, নামাজ এনে দিয়েছি, রোজা এনে দিয়েছি, হজ এনে দিয়েছি, জাকাত এনে দিয়েছি, আমি রসুল পাক যেই রেসালাত তোমাদের মাঝে এনে দিয়েছি, আমার সমস্ত রেসালাতের বিনিময় পারিশ্রমিক হিসাবে তোমাদের কাছে কোনো কিছু চাওয়ার নাই। ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা, শুধুমাত্র আমার করাবাতদার, কেবলমাত্র আমার নিকটতম আত্মীয়, আমার খানদান, আমার ইতরাত, আমার আহলে বাইত তাহারের মাওয়াদ্দাত ছাড়া তোমাদের কাছে কিছু চাই না। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 63 বছর হায়াত মুবারকের মধ্যে আমাদের হেদায়েতের জন্য, নাজাতের জন্য যা যা এনে দিয়েছেন, এগুলোর পারিশ্রমিক হিসাবে কোনো কিছুই চান নাই, শুধুমাত্র ওনার খানদান, ওনার নিকটতম আত্মীয় আহলে বাইত রসুলের মাওয়াদ্দাত চেয়েছেন। আর সেই আহলে বাইতের রসুল বা করাবাতদার কারা, এই প্রসঙ্গে বেশ কিছু কেতাবের মধ্যে এসেছে। যেমন ইমাম তাবরানি তিনি তানার আল মুজামুল কবিরের মধ্যে 3য় খণ্ডের 47 পৃষ্ঠার মধ্যে এনেছেন। আবার ইমাম তাবরানি আল মুজামুল কবিরের 11তম খণ্ডের মধ্যে এনেছেন। আবার ইমাম হাইসানি মাজমাউল জাওয়াইদের মধ্যে এনেছেন। আবার ইমাম সুয়ুতি তাফসিরে দুর্রে মনসুরের মধ্যে এনেছেন। যেই তাফসিরে জালালাইন ইমাম সুয়ুতির লেখা, যেটা কওমি মাদ্রাসাতে জামাতে জালালাইনে পড়ানো হয়, তিনি তাঁর মস্ত বড় তাফসিরে দুর্রে মনসুরের মধ্যে এনেছেন। 13তম খণ্ডের 149 এবং 150 পৃষ্ঠার ভিতরে এনেছেন। আল্লামা জামাখশারি তিনি তাঁর তাফসির আল কাশাফের মধ্যে এনেছেন। ইমাম কুরতুবি এনেছেন তাফসিরে কুরতুবিতে। হযরত ইবনে আব্বাস তিনি তাঁর তাফসির ইবনে আব্বাসের মধ্যে এনেছেন। এছাড়াও হাম্মাদ ইবনে হাম্বাল রাওয়ায়াত করেছেন। অসংখ্য কেতাবের মধ্যে আছে আন ইবনে আব্বাস قال لما نزل هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى। হযরত ইবনে আব্বাস রাওয়ায়াত করতেছেন, এই আয়াতে কারিমা যখন নাজিল হলো, আমরা নবীজির বারগাহতে ছিলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, ক্বালু ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান করাবাতুকা হাউলাইল্লাযী ওয়াজাবাত আলাইনা। আল্লাহর নবীকে আমরা সবাই জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার করাবাতদার কারা, নিকটতম আত্মীয় কারা, যাদের মাওয়াদ্দাত রাখা আমরা সাহাবীদের উপরে ওয়াজিব আছে। আমরা সাহাবীদের উপরে যাদের মাওয়াদ্দাত রাখা ওয়াজিব, ওনারা কারা? রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ক্বালা আলিয়ুন ওয়া ফাতিমাতুন ওয়া আবনাহুমা, যে আমার নিকটতম আত্মীয় করাবাতদার হলো মৌলা আলী শেরে খুদা হায়দারে কাররার এবং হযরতে খাতুনে জান্নাত ফাতিমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহি আলাইহা। আর এনার নসল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত আওলাদ আসবেন, সমস্ত আওলাদ সমূহ আমার আহলে বাইত তাহার, আমার করাবাতদার। ইমামে হাসান হুসাইন ময়দানে কারবালায় যে ছোট্ট শিশু শহীদ হয়েছেন, মৌলা 6 মাসের শিশু মৌলা আলী আসগার আলাইহিস সালাম, ইমামে হাসানে মুসান্না, ইমাম জৈনুল আবিদিন, ইমাম তাকি, ইমাম নাকি, ইমাম জাফর সাদিক আলাইহিস সালাম, এইভাবে করে কিয়ামত পর্যন্ত 12 ইমাম সহ যত আহলে বাইত রাসূল আসবেন মৌলা আলী এবং মা ফাতিমা থেকে, রসুল বলেছেন ওয়া আবনাহুমা, মৌলা আলী আর খাতুনে জান্নাত পাকের সমস্ত আওলাদ সমূহ আমার করাবাতদার আহলে বাইত তাহার। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে পাক নাজিল করে, আয়াতে কারিমা নাজিল করে রসুল পাককে বলেন, চেয়ে নাও, তুমি যে ইসলাম এনে দিয়েছো, ধর্ম এনে দিয়েছো, নামাজ এনে দিয়েছো, রোজা এনে দিয়েছো, হজ এনে দিয়েছো, সমস্ত কিছুর
পারিশ্রমিক আর মূল্য হিসাবে কোনো কিছুই চাওয়ার নাই, শুধুমাত্র উম্মতি মুহাম্মাদির কাছে না, তামাম কুল কায়নাতের মানুষের কাছে তোমার করাবাতদার আহলে বাইত, মৌলা আলী, মা ফাতেমা, ইমামে হাসান হুসাইন, ইমাম জৈনুল আবিদিন, ইমাম তাকি, ইমাম নাকি, ইমাম জাফর সাদিক আলাইহিস সালাম, এইভাবে করে যারা এসেছেন প্রত্যেকের মাওয়াদ্দাত চেয়ে নাও। আর মাওয়াদ্দাত বলা হয় সমস্ত ভালোবাসা জানার জন্য কোরবান করা হয়, সমস্ত ভালোবাসা যাদের কদম উৎসর্গ করা হয় সেটাকে মাওয়াদ্দাত বলা হয়। সে আহলে বাইত রসুলের মাওয়াদ্দাত আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল চেয়ে নিলেন, যেটা ইমাম বুখারী তিনি তানার বুখারী শরীফের মধ্যেও এই কুরবার ব্যাপারে এনেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রওয়ায়াত করেছেন, আর ইবনে আব্বাস আন্নাহু সুইলা আন কওলিহি ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা ফাকালা সাঈদ ইবনে জুবাইর কুরবা আলে মুহাম্মাদিন। অনেকেই বলে যে বুখারীতে সিয়াসতের কিতাবে আহলে বাইতের কথা নাই, কুরবার কথা নাই, কিন্তু ইমাম বুখারী তিনি তানার সহিহুল বুখারীর মধ্যে কিতাবুত তাফসীরের মধ্যে এনেছেন, জামিউত তিরমিজি ইমাম বুখারী তিনি তানার বুখারীর মধ্যে এনেছেন, বলতেছেন সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে রওয়ায়াত আছে, বলছেন কুরবা আলে মুহাম্মাদিন, কুরবা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আলে মুহাম্মদ, রসুল খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বংশধর। যেই আলে মুহাম্মদের উপরে নামাজের মধ্যে বুঝে হোক না বুঝে হোক, জেনে হোক না জেনে হোক, প্রত্যেক নামাজি, হার নামাজি তার নামাজের মধ্যে শেষ বৈঠকে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ ইবাদত, আফজালুল ইবাদতের মধ্যে দুরুদ পাঠাচ্ছে সেই আলে মুহাম্মদ রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খানদান ইতরাত, ওনাদের মাওয়াদ্দাতি আল্লাহ আল্লাহ রসুল চেয়ে নিয়েছেন। নামাজ আমরা রুকু করি আল্লাহর জন্য, সাজদা করি আল্লাহর জন্য, কিয়াম করি আল্লাহর জন্য, কিরাত করি আল্লাহর জন্য। আর আল্লাহ বলেন আমার নামাজ যদি কবুল করাতে চাও তো শেষ বৈঠকে হাঁটু গেড়ে দিয়ে বসে পড়ো, মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদের উপরে দুরূদ পাঠাও। যতক্ষণ না বলবে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদি ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ, आए खुदा दुरूद भेज दो नबी और आले नबी पर, যতক্ষণ না মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ও উনার বংশধরের উপরে দুরূদ না পাঠাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার নামাজ আমি আল্লাহ কবুলই করব না। তো আহলে বাইত হচ্ছেন নামাজ কবুলের মাধ্যম, মাওলা আলী হচ্ছেন নামাজ কবুলের মাধ্যম। আফজালুল ইবাদতের মধ্যে, শ্রেষ্ঠ ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আহলে বাইত রাসূলকে রেখে দিলেন, মাওলা আলীকে রেখে দিলেন। জানাদের উপরে দুরুদ না পাঠালে নামাজই হয় না। তিনি হচ্ছেন মাওলা আলী শের খুদা হেদারে কাররার। তো যদি মাওলা আলী শের খুদা হেদারে কাররার এনার বিপক্ষে কথা বলেন তো নামাজের বিপক্ষে কথা বলা হয়ে যাবে। যে ইবাদত করছেন সেই ইবাদতের বিরুদ্ধেই চলে যাওয়া হবে। এই জন্য নামাজ কবুলের মাধ্যম হচ্ছে, ইবাদত কবুলের মাধ্যম হচ্ছে, সমস্ত ইবাদতের মূলে হচ্ছে ঈমান, আর সেই ঈমানের মূলে হচ্ছেন মাওলা আলী শের খুদা হেদারে কাররার। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানাতে আনসারীরা বলেছেন যে রসুলের জামানাতে আমরা মুমিন ও মুনাফিক চিনতাম। ইন্না কুন্না লা নারিফুল মুনাফিকিনা বিবুগযিহিম আলী ইবনে আবি তালিব। আমরা সাহাবীরা নবীজির যুগে মুমিন এবং মুনাফিক চিনতাম, বেছে নিতাম, তাদেরকে চিনে বের করতাম যারা মাওলা আলীর কথা বলতো, মাওলা আলীর পক্ষে থাকতো, আলী আলী করতো, মাওলা আলীর শান ও শওকত বয়ান করতো, মাওলা আলীর জিকির করতো, আমরা তাকে মুমিন বলে জানতাম। আর যারা মাওলা আলী শের খুদার বিরোধিতা করত, দুশ্মনী করত, বিদ্বেষ রাখত, আমরা তাকে মুনাফিক বলে জানতাম। তো মুনাফিক আবার মুমিন তো পহচাননা, মাওলা আলী শের খুদা হ্যাঁ। মুমিন এবং মুনাফিক চেনার উপায় হচ্ছে মাওলা আলীর জিকির করা, তাজকিরা করা। যেখানেই মাওলা আলীর শান বয়ান করবেন সবাই যদি মাথাকে ঝুঁকিয়ে দেয়, মেনে নেয়, বুঝে নেবেন মুমিন আছে। আর যখনই বলবে না শান শওকাতের জন্য নাক সিটকাবে, বুঝে নেবেন সে মুনাফিক আছে, বলার দরকার নেই। এবং মাওলা আলীর জন্য বলেছেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আলিয়্যুম মাআল কুরআন, আল কুরআন মা আলিয়ান। আলী कुरान के साथ, कुरान अली के साथ।
कुरान के जैसी मंजिलत, अली की वैसी मंजिलत, कुरान के जैसी रुतबा, अली का वैसी रुतबा, कुरान का जैसी शान, अली का वैसी शान, कुरान जैसी पाक है, अली वैसी पाक है, कुरान जैसा ततहिर, अली वैसी ततहिर, कुरान जैसा, अली वैसा। कुरान सुनने के लिए, पढ़ने के लिए तहारत होना शर्त है। अगर अली को मोहब्बत करने के लिए, अली को मोहब्बत करने के लिए अपना खून पाक होना शर्त है। তো রসুল বলেছেন কোরআন আলীর সাথে, আলী কোরআনের সাথে। কোরআন যেমন পবিত্র, আলীও পবিত্র। কোরআন যেমন পাক, মাওলা আলীও পাক। কোরআন যেমন তাতহির, আলীও এরকম তাতহির। কোরআন যেমন শান ও শওকাত আছে, মাওলা আলীরও এরকম শান ও শওকাত আছে। কোরআন হচ্ছে বুবা কোরআন, আর মাওলা আলী হচ্ছেন, ওনার আওলাদ হচ্ছেন আহলে বেইতা, তাহার হচ্ছেন নাতেকে কোরআন। তো কোরআন সুয়ার জন্য, স্পর্শ করার জন্য অজু থাকা, পবিত্র হওয়া শর্ত। আর মাওলা আলীর মুহাব্বত করার জন্য, ভালোবাসা রাখার জন্য নিজের জন্মটা পবিত্র হওয়া শর্ত। তো আলীকে তো সবাই ভালোবাসতে পারবে না। মাওলা আলী হচ্ছেন হক, মাওলা আলী হচ্ছেন কোরআন, মাওলা আলী হচ্ছেন জিন্দা কোরআন। তাই তো ময়দানে কারবালাতে যখন ছোট্ট শিশু মাওলা আলী আসগারকে ইমামে আলী মাকাম কোলে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন নেহরে ফুরাতের দিকে পানি আনার জন্য, সবাই নিজেদের ধনুক তরবারি ফেলে দিয়েছে, অস্ত্রগুলো ফেলে দিয়েছে। কি জন্য ফেলে দিয়েছে? সবাই দেখছে মাওলা আলী যেন ওনার কোল মুবারকে জিন্দা কোরআন নিয়ে আসতেছেন। তো দূর থেকে দেখে তখন সবাই যুদ্ধের সরঞ্জামগুলো ফেলে দিয়েছে। যখন কাছে কাছে গেলেন, দেখলেন যে মাওলা আলীর কোলে কোরআন না, যেন জিন্দা কোরআন মাওলা আলী আসগার রয়েছেন। কেন? মাওলা আলী বলেছিলেন, মাওলা আলী বলেছিলেন আনা কুরআনুন নাতিকুন ওয়া হাদা কুরআনুস সামিতুন। সিফিনে বলেছিলেন আমি মাওলা আলী বলনে वाला কুরআন, নাতেকে কুরআন, আর ওটা বুবা কুরআন। তোমরা নাতেকে কুরআন বলছি, যুদ্ধ চালিয়ে যাও। তো উনার ঘরের মধ্যে যারা যারা আসবেন সবাই এক একজন জিন্দা কোরআন। ইমাম জয়নুল আবেদিন সাজ্জাদ আলাইহিস সালাম বলেছেন, ওনার কাছে একজন এসে বললেন, হুজুর আপনারা নাকি কোরআন, জিন্দা কোরআন, না থেকে কোরআন? উনি বলেন জি হ্যাঁ। তখন উনি বলেন তোমার ওযু আছে? বললেন যে না, ওযু নাই। ইমাম জয়নুল আবেদিন সাজ্জাদ আলাইহিস সালাম বললেন যে এখানে ওযু করে আসো, তাকের উপরে কোরআন আছে, পেরে নিয়ে আসো। কোরআনের সূরা বের করো, সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, সূরা নাস, সূরা ফালাক, সূরা ইয়াসিন, সূরা তাহা, এইভাবে করে এক একটা সূরা বের করালেন। বললেন যে কোরআনের মধ্যে এগুলো কিও সূরা? ছোট থেকে ছোট যে আয়াতগুলো আছে এগুলো কি সূরা? তখন সে বলল জি হুজুর, এগুলোও কোরআনের অংশ, এগুলোও কোরআন। তেমনি মাওলা আলীর শাহজাদা বললেন, ওনার ঘরানা বললেন, যুগের ইমাম বললেন, কারবালার পরে যিনি যুগের ইমাম ছিলেন ইমাম জয়নুল আবেদিন সাজ্জাদ আলাইহিস সালাম বলেন, শুনো আমরা হচ্ছে কোরআনের মধ্যে যেমন ছোট্ট থেকে ছোট্ট আয়াত, ছোট্ট থেকে ছোট্ট কোরআন, এগুলোও যেমন কোরআনের অংশ কোরআন, তেমনি ভাবে আমাদের ঘরের মধ্যে ছোট্ট থেকে ছোট্ট আওলাদ, বড় থেকে বড় আওলাদ, আমরা প্রত্যেকে আহলে বাইত আতহার এক একজন না থেকে কোরআন বলনেওয়ালা জিন্দা কোরআন আছি। বলেন বলনেওয়ালা কোরআন আছি। তো মাওলা আলীর শান ও শওকাত বলে শেষ করা সম্ভব নয়। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি যে আজকে চট্টগ্রামের মাটিতে ঈদে গাদির হচ্ছে। মাওলা আলী শের খুদা হেদারে কারারের ঈদে গাদিরটা এত সুন্দর জাঁকজমকভাবে আপনারা আয়োজন করেছেন। যারা এটার আয়োজক আছেন আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। পাশাপাশি যারা এসেছেন আহলে বাইতের মুহিব্বিন আছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখতে চাই প্রতি বছর যেন এই অনুষ্ঠানটা আরও জাঁকজমক সহকারে মাওলা আলী শের খুদা হেদারে কারার শান ও শওকাত প্রচারের স্বার্থে, ওনার খেদমতের লক্ষ্যে আরও জাঁকজমক সহকারে করতে পারেন। আমরাও যেন এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারি, শরীক হতে পারি। আল্লাহ পাকের কাছে এই দোয়া আর আরজি জানিয়ে আজকে শেষ করতে চাই। কেন? আমার উস্তাদজি আছেন আলহাজ মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ কাদরি সাহেব, এবং আমার খুব মুহাব্বতের ভাই ফুয়াদ আল ফারুক এল মেহেদি,
উনি আছেন, ওনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখবেন। আমি ক্ষুদ্র মানুষ, আল্লাহ পাকের কাছে আমার জন্য দোয়া চাইবেন যেন আহলে বেইতের মুহিব্বিন গোলাম হয়ে যেতে পারি। আল্লাহ পাক সকলকে তৌফিক আতা করুক, আমিন সুম্মা আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। ধন্যবাদ জনাব মাওলানা মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম আল কাদেরী আপনার জ্ঞান গর্ব আলোচনার জন্য। আমি জনাব শাহজাদা বখতিয়ার হোসেন তালুকদার রাহেবান্ডার দরবার শরীফ রাঙ্গুনিয়া মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। জনাব জাফর সাদেক রাহেবান্ডার দরবার শরীফ সভাপতি জিয়র হক আতর আলী মাদ্রাসা মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। শাহজাদা কাজী সালে জহুর সালেবান্ডার দরবার শরীফ রাঙ্গুনিয়া, জনাব জামাল কবির রাহেবান্ডারি, জনাব হোসাইন সওদাগর সভাপতি শাহসাদ জিয়ালাম মেজবান্ডারি উত্তরাঙ্গুনিয়া শাখা, জনাব মুক্তার হোসেন ম্যানেজার ওয়ান ব্যাংক অক্সিজেন শাখা মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। জনাব মোহাম্মদ সোহেল মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। জনাব মীর জুবাইদুল ইসলাম রাহেবান্ডার দরবার শরীফ রাঙ্গুনিয়া মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সম্মানিত উপস্থিতি, এখন আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি জনাব আব্দুল হাকিম ইসলামিয়া সিস্তিয়া নাজারিয়া দরবার সাবেরিয়া সোসাইটি চুনাকুটিয়া আমিনপাড়া দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ ঢাকা। উপস্থিত সুধীজন, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। আমি কোনো বক্তা নই, আমি বিদ্যা বুদ্ধিহীন এলেম আমলহীন ব্যক্তি। আমি উপস্থিত হয়েছি আপনাদের দোয়ার জন্য। এত বড় আজিমুসান মাহফিল, আর যার কারণে এই মাহফিল, ওনার প্রশংসা ওনার তারিফ করার মতো সেই যোগ্যতা আমার মধ্যে নাই। আজকের এই দিন যখন রোজা পূর্ণ হয়, সিয়াম যখন ইফতার প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ রোজা যখন পূর্ণ হয় তখন ঈদ উল ফিতর হয়। জবে যেটা উৎসর্গ, কোরবানি যখন পূর্ণ হয় তখন ঈদ উল আজহা হয়। দিন যখন পূর্ণ হয় তখন ঈদে গাদির হয়। তাই আজকের এই দিনে আমরা সবাই, এই জগতের সবাই সত্যর পিছনে ঘুরি, সত্যর পিছনে দৌড়ি, আর সত্য মাওলা আলীর পিছনে ঘুরে। আমরা এমন ব্যক্তির কথা, এমন আলোচনা, এটা কেন ঈদ বলা হয়েছে? এটা মুমিনদের জন্য ঈদ, এটা মুনাফিকের জন্য বিষাদে পরিপূর্ণ। মুমিন ছাড়া ঈদে গাদিরে হোম মাওলার অভিষেক পালন করতে পারে না। আপনারা যারা আসছেন, যারা আসতে পারেন নাই, দূর থেকে এই মাহফিলকে সম্মান করেন, ভালোবাসেন, সবার মা বাপ নেককার, সবাই এমন একজনের ঘরে আপনারা আবির্ভূত হয়েছেন
যার কারণে ঈদে গাদিরে হোম মওলার অভিষেক অনুষ্ঠানে আমরা সবাই উপস্থিত হতে পেরেছি। এই জন্য আল্লাহর দরবারে বলি শুকরান আলহামদুলিল্লাহ। উনি আসাদুল্লাহ, উনি ওয়াজহুল্লাহ, উনি আইনুল্লাহ, আলী করমুল্লাহ, আলী ইয়াদুল্লাহ, আলী লেসানুল্লাহ। এর আগের বক্তা বলে গেছেন যিনি জিন্দা কোরআন। মুনাফেক এবং মমিন চিনার জন্য কোষ্ঠী পাথর হচ্ছে মৌলা আলী শের হুদা অর্থাৎ আহলে বাইতের প্রেম। আহলে বাইতের প্রেম যার অন্তরে নাই তার মধ্যে ইমানই নাই। এখন আমরা কাউকে দুশমন বানাইতে চাই না, শত্রু বানাইতে চাই না। আমরা আহলে বাইতকে ভালোবাসার জন্য শিয়া সুন্নিতে পৃথক করতে চাই না। আমরা চাই আহলে বাইতের ভালোবাসা প্রত্যেক মানুষের অন্তরের মধ্যে জাগরিত হোক। এই আহলে বাইতের কথা বলতে গিয়ে, ঈদে গাদিরে হোমের কথা বলতে গিয়ে যারা এটাকে ঢাকনা দিতে চায়, অস্বীকার করতে চায়, তারা ভুলের মধ্যে আছে। এই ভুল থেকে সরে আসা তাদের উপর এটা কর্তব্য, তাদের দায়িত্ব। আমরা ইচ্ছে করে কারোর সাথে ঝগড়া করি না, আমরা সত্যটা বলে যাই। কুল্লাস আলুকুম আলাইহি আজরান ইল্লাল মুওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। আপনি এখানে হুব্বুন কথাটা বলে নাই, পূর্বের বক্তাও বলে গেছেন কুলুন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ, এটা হচ্ছে হুব্বুন, এটা ভালোবাসা। আর মুওয়াদ্দাত হচ্ছে এমন একটা জিনিস আপনি যাদের জন্য আপনার জান উৎসর্গ করতে হবে। এই মওলা আলীর জন্য, আহলে বাইতের জন্য, পাক পাঞ্জাতনের জন্য এটা আপনার আমার প্রত্যেকের জান উৎসর্গ করতে হবে, জানের ঊর্ধ্বে ভালোবাসতে হবে। এটার নাম হচ্ছে মুওয়াদ্দাত। সামনে সুন্দর দিন আসছে, সুন্দর সময় আসছে, মানুষ সত্য খুঁজবে, সত্য গ্রহণ করবে, পৃথিবীতে শান্তি আসবে। এর অর্থাৎ আমার এই দেহ পৃথিবীর মধ্যে শান্তি আসবে যদি আমি সত্য খুঁজি, সত্য গ্রহণ করি। আমি আপনাদের দোয়া চেয়ে ঈদে গাদিরে হোমের অনুষ্ঠান আরও সুন্দর সফলভাবে করার জন্য আপনারা যে এত দূর থেকে আসছেন, কষ্ট করছেন, স্টেজে উঠছে যারা, আমরা কিন্তু বড় নই। আপনারা না আসলে আমাদের কথা কে শুনবে? আজকের মাহফিল সৌন্দর্য করছেন তো আপনারা সবাই। আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান যারা যারা আয়োজন করছে তাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা জানাইয়ে আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জনাব আব্দুল হাকিম সাহেব। সম্মানিত উপস্থিতি, আবারও বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা নীরবতা পালন করুন। এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। সম্মানিত উপস্থিতি, এখন আমাদের মাঝে আলোচনায় আসছেন শহীদে মিল্লাত মৌলানা নুরুল ইসলাম ফারুকী সাহেবের সুযোগ্য বিশিষ্ট পবিত্র কোরআন ও হাদিস গবেষক হাফিজ কারি মৌলানা ফুহাদ আল ফারুকী আল মাহাদি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী জা'আলানা মিনাল মুতামাসসিকিন বিওলায়াতি আলী ইবনে আবি তালিব আমিরুল মুমিনিন। সুম্মা আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী ফাদ্দালানা على كل أمة من السابقين، والصلاة والسلام على خير الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى صاحب قاب قوسين أو أدنى، وعلى آله الطيبين الطاهرين المكرمين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى
في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال تعالى لشان حبيبه الكريم آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. মোহতারাম হাজরিন, আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান মেহমানে আলা উপস্থিত রয়েছেন, মাহফিলে গণ্যমান্য বিজ্ঞ অতিথিবৃন্দ, আলোচকগণ, সামনে উপস্থিত আমার নওকারে আহলে বেত আলাইহিমুসসালাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। একবার সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমার এই চট্টগ্রামে সব থেকে আহলে বাইতের জন্য স্পৃহা জাগানো এবং আহলে বাইতের জন্য আমাকে পাগল করে ফেরা একজন মানুষ এখানে আছেন, আমার শাহজাহান ভাই। তিনি আমাকে উদ্বেলিত করে রাখেন আহলে বাইতের জন্য। আমি যদি আহলে বাইতের সাপ্লিমেন্ট পাই, ওনার কাছ থেকে পাই। এটা এই জন্য বললাম, ওনার তাবেদারির জন্য না, আমার আহলে বাইত আলাইহিমুস সালামের জন্য। যতদিন উনি আমাকে এভাবে উদ্বেলিত করে যাবেন, ততদিন আমি ওনাকে ধরে রাখবো, ওনাকে মনে রাখবো। যখন এখান থেকে উনি সরে যাবেন, আমি আর ওনাকেও চিনব না, উনিও আমাকে চিনবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আহলে বাইতের জন্য সব চলে গেলেও দূরের মানুষগুলোর আশ্রয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সালামতে রেখেছেন, ভালো রেখেছেন। কিন্তু আমরা এই ভালো থাকতে চাই না। একটু আগে যিনি বলে গিয়েছেন, মাওয়াদ্দা মানে হচ্ছে জীবন উৎসর্গ করা। আমরা চাই জীবন উৎসর্গ করতে। আপনারা রাজি আছেন তো? কে কে রাজি আছেন একটু হাত তুলে দেখান। জীবন উৎসর্গ করতে রাজি আছি তো আমরা? নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে হায়দারি। প্রিয় হাজরিন, জীবন উৎসর্গ কি আমরা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে করব? একজনের সাথে মিল দিয়ে করব? আমরা একটা জিনিস, সত্য ইতিহাস, সত্য কোরআন হাদিসগুলো যেগুলো লেখা রয়েছে, সেগুলো যদি বললে কারো জ্বলে উঠে, তাহলে আমরা সেটাকে হাইড করে তারপরে আমরা জীবন উৎসর্গ করব, নাকি বলেন? এটা কি সম্ভব? কোনোদিনও সম্ভব না। তেমনই কিছু সত্য কথা হয়তো আজকে আমি বলবো। আপনাদের যদি কষ্ট লাগে আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, কারণ হয়তোবা আমি থাকবো, নয়তোবা থাকবো না। থাকবে শুধু সত্য আর মাওলা আলী আলাইহিস সালাম। আমার দরকার নাই মাহফিল, আমার কোনো কিছুর দরকার নেই। আমার দরকার মাওলা আলী আলাইহিস সালামকে একজন চিনুক, চেনার মতো চিনুক, সে ঘুরে আসুক। মিষ্টি কথা আমি বলতে জানি না, এখন ভুলে গিয়েছি। প্রিয় হাজরিন, সময় নষ্ট করব না, সরাসরি চলে যাব মূল কথায়। আপনারা আমরা সবাই একটা কথা বলি যে আমাদের নবী এক, আল্লাহ এক, কোরআন এক, ইসলামও এক। তো মানুষ কেন বিভক্ত? শিক্ষিত সমাজ থেকে শুরু করে সব জায়গায় এক প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। হুজুরেরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়, বিভিন্ন রকমের কথা বলে, কেউ আবার এড়িয়ে চলে। একবার নিজেকে চিন্তা করে দেখেন যে সব কিছু এক, কিন্তু আমরা কেন এক না? আমাদের ইসলাম ছড়িয়েছে, ইসলাম সত্য সত্যই ছড়িয়েছে, কিন্তু ঐক্য কেন ছড়ায় নাই? আরাফার ময়দানে এত হাজি, আর যেটা রাফা সেটা কেন এরকম নিশ্চিহ্ন? সেটা কেন ধুলির সাথে মিশে গেছে? একবার কি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন? একটা জিনিসের অভাব আমাদেরকে এখানে রেখেছে, সেটা হচ্ছে আমাদের ইমাম নেই। আমাদের কি নেই? সবাইকে বলতে হবে, কি নেই? আমাদের ইমাম, ইমাম ইমাম লিডার আমাদের নেই। আপনি যদি বলি আমার লিডারকে, বলতে পারবেন না। তোমার লিডারের পরিচয় কি? বলতে পারবেন না। যদি বলে অমুক হুজুর আমার লিডার, পরিচয় কি? কে তাকে লিডার দিল? বলতে পারবেন না। কোত্থেকে দিল? নাই কোনো পরিচয়। মোহতারাম হাজরিন, লিডার দিতে হবে আল্লাহর তরফ থেকে, যেটা কোরআনে আছে। আল্লাহ বলছেন একমাত্র লিডার চয়েস করার দায়িত্ব আমার, তোমরা কেউ লিডার চয়েস করতে পারবা না।
রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে যা আসবে সেটা ওহী, আর সেই জবান থেকে যেটা চয়েস হবে সেটাই আমার ইমাম। কি কথা ঠিক কিনা? প্রিয় মোহতারাম হাজরিন, একটু বোঝার চেষ্টা করেন। আমার সামনে আপনারা উপস্থিত আছেন। আজকে যে কথাগুলো আমি বলছি, 25 বছর পরে যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে আপনি অনেক প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন, যেমন সাহাবা ইকরামরা হাদিস বর্ণনা করেছেন, তারা এক একজন শুনেছেন কত আগে, বর্ণনা করেছেন 25-30 বছর পরে। আপনাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করি ফুয়াদ ফারুকী অমুক তারিখে কি কথাটা বলেছিল, আপনি যদি সর্বোচ্চ মেধার অধিকারীও হন, আপনি আমার কথা বলতে পারবেন, কিন্তু কথার ভাঁজ চেঞ্জ হয়ে যাবে, কথার রিদম চেঞ্জ হবে, আপনার ভঙ্গি পাল্টাবে। কেননা আপনি মানুষ, আপনারই পরিবর্তন আছে। কি ঠিক না? একটা মানুষের কথা আপনি বলতে পারবেন, ভাঁজ চেঞ্জ হবে, শব্দের মধ্যে এদিক ওদিক আসবে, রিদম পাল্টাবে, কিন্তু হুবাহু যেটা বলেছি সেইটা আপনি 25 বছর পরে বলতে পারবেন? কখনোই সম্ভব না। কারণ এই দক্ষতা দিয়েই আল্লাহ আপনাকে বানায় নেই। মানুষ দিনাদিন পরিবর্তন হয়, কি হয় কি না, শারীরিক গাঠনিক সব দিক থেকে মানুষের এই দক্ষতা নাই। কিন্তু আমার সামনে যেগুলো দেখতেছেন এগুলো ক্যামেরা, এগুলো কি ক্যামেরা, এই মানুষই কিন্তু বানাইছে। এই ক্যামেরাগুলোর মধ্যে আজকে যা বলতেছি, 25 বছর পরে ক্যামেরা যদি ঠিক থাকে, এটা যদি মেমোরি ঠিক থাকে, আপনি যে কোনো জায়গায় যখন লাগাবেন, 25 বছর পরে দেখবেন ফুয়াদ ফারুকী 25 বছর আগেরও যেই বয়সে, যেই সুরতে, যেই সিরাতে, যেই ভঙ্গিতে, যেইভাবে কথা বলতেছে, 25 বছর পরেও সেই ভঙ্গি, সেই কথা, সেই সুরত, সেই সব কিছু আপনাদের সামনে ভেসে উঠতেছে। কোনো পরিবর্তন নাই, না রিদম, না সুর, না শব্দের পরিবর্তন, কোনো পরিবর্তন হবে না। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাত মুবারক হলো, খুব ভালো করে বুঝেন। ওয়াফাত মুবারক হওয়ার পরে 25 বছর পরে মদিনাতুল মুনাওয়ারার মেহরাবের মধ্যে মাওলা আলী আলাইহিস সালাম দাঁড়াইলেন নামাজে। হাদিস বুখারীর মধ্যে রয়েছে, আবু দাউদ শরীফের মধ্যে রয়েছে। মেহরাবের মধ্যে যখন মাওলা আলী আলাইহিস সালাম দাঁড়াইলেন, পিছনের থেকে সাহাবা ইকরামের দল সহ অন্ধ সাহাবী নামাজ শেষে দাঁড়ায় গেলেন, চিৎকার মেরে বললেন, 25 বছর পরে আজকে নবীজির পিছনে নামাজ পড়লাম। পড়েন না সুবহানাল্লাহ। আপনি বলতে পারবেন না আমার কথা 25 বছর পরে হুবাহু কেমন ছিল, ক্যামেরা বলতে পারবে। 25 বছর পরে কেউ বলতে পারলো না আমার নবীর লেহাজ কেমন, নবীর ভাষা কেমন, নবীর সিরাত কেমন, নবীর সুরাত কেমন। কারো থেকে সাহাবী ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন এই পরিপূর্ণ স্বাদ হুবাহু জেরক্স কপি খুঁজে পেলেন না। কিন্তু যখনই 25 বছর পরে একজন একজন করে পার হয়ে মাওলা আলী মেহরাবে দাঁড়াইলেন, 25 বছর পরে অন্ধ সাহাবী পর্যন্ত মাওলা আলীর হাত ধরে বলে, আজকে যদি আমার চক্ষু মোবারক থাকতো, আমি যেই চক্ষু দিয়া নবীকে দেখেছি, সেই চক্ষু দিয়া নবীর সেই জেরক্স কপিকে দেখতাম। পড়েন না সুবহানাল্লাহ। এটার নামই হচ্ছে আনতা মিন্নি বিমানজিলাতি হারুনা মিন মূসা। নবীজি বলছেন, আনতা তুমি, মিন্নি আমার কাছে, বিমানজিলা মর্যাদা বা র্যাঙ্কিং, আল্লাহর নবীর মর্যাদার সাথে তিনি কাকে তুলনা করছেন? আপনি কি ইমাজিন করতে পারেন পৃথিবীতে আল্লাহ সৃষ্টি, শুধু পৃথিবী না, আল্লাহ তাআলার কুল মাখলুকাতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিসাল দেওয়ার মতো কোনো সৃষ্টি আল্লাহ রাখেন নাই। সেই জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, তুমি আমার কাছে র্যাঙ্কিংয়ে ওই রকম যেমন মুসার কাছে হারুন। পড়েন না সুবহানাল্লাহ। মুসার কাছে হারুন যেরকম। এখন একজন আমার কাছে কালকে জিজ্ঞেস করতেছে যে মুসার কাছে হারুন কিরকম? যখন বদরের যুদ্ধে বন্দীরা বন্দী হলো, তখন বন্দীদের মধ্যে যখন রাসূলুল্লাহ পরামর্শ চাইলেন যে এদেরকে কি করা যায়, হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটা পরামর্শ দিলেন, হযরতে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটা পরামর্শ দিলেন। এখন এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে, সেখানে রাসূলুল্লাহ তো বলেছিলেন যে আবু বকর তোমার উপমা হযরতে নূহ নবীর মতো, আবার বলছেন হযরতে ওমরকে রাসূলুল্লাহ তোমার উপমা হযরতে ইব্রাহিম খলিলের মতো। তো বলছেন ইব্রাহিম খলিল বড় না মুসা নবী বড় না হারুন নবী বড়? একটা বার চিন্তা করলা না যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজেকে যেই জায়গাটায় তুলনা করছে, তুমি যদি এই আকল আর এই যুক্তিবিদ্যা দিয়া মাওলার শান বুঝতে চাও, আমার নবী কি তাইলে মুসার কাতারে? নাউজুবিল্লাহ। আমার নবী কি তাইলে মুসার কাতারে? কখনোই হতে পারে না। আল্লাহর নবী এই কথা বলার মানে হচ্ছে সর্বস্বীকৃতভাবে আমার নবী ইমামুল মুরসালিন, ইমামুল আম্বিয়া। আমার নবীজি বলেন আমি ইমামুল আম্বিয়া,
আমার র্যাঙ্কিং এর জায়গায় ইমামুল আউলিয়া আজ হবে না, কাল হবে না, পরশু হবে না, গদিরের মধ্যে আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি, তোমরা একজন, দুইজন, তিনজন কেউ যদি না মারো, 25 বছর পরে আল্লাহ প্রমাণ করবে মেহরাবে মসজিদের মধ্যে যে আমার র্যাঙ্কিং এর জায়গায় ইমামুল আম্বিয়ার জায়গায় ইমামুল আউলিয়া সির্ফ আলী ইবনে আবি তালিব আলাইহিস সালাম। হায়দারি মুআজ্জাজ মোহতারাম হাজরিন, সাহাবা ইকরাম তো বুঝে গেছেন ঠিকই যে এটা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জেরক্স কপি। আজকে আমরা যদি গাদির বলি, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো, ওনাদেরকে কষ্ট দিব না। এই কথাগুলো এতটাই সত্য, সব জায়গায় আছে, কিন্তু আমাদেরকে গলা চিপে ধরে রাখা হয়েছে। যতদিন গলা চিপে ধরে রাখা হবে ততদিন হক জুলুমের শিকার হবে, আর এর দায়ভার সব আমাদের উপরে যাবে। আপনি আলেম হতে পারেন, আপনি পীর হতে পারেন, আপনি বড় মুফাসসির হতে পারেন, মুহাদ্দিস হতে পারেন, আমার কোনো কিছু আসে যায় না। যখন জুলুম আমার হকের উপর আসবে, সেই হক আমার মাওলা আলী, মাওলা আলীর উপর জুলুম আমি ইমানদার বেঁচে থাকতে হতে দিতে পারি না। সেটা যেই হোক, যত বড় প্রতিষ্ঠান হোক, যত বড় মাদ্রাসা হোক। এবার আপনি ভালো ভাবতে পারেন, খারাপও ভাবতে পারেন, কিন্তু হকটা আপনাকে আমাকে বলতে হবেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের এই গাদির আমরা যখন আলোচনা করি, দুটা কথা এখানে চলে আসে, বড় সাংঘাতিক দুটা কথা। একটা কথা হচ্ছে মাওলা শব্দ নিয়ে। কি শব্দ নিয়ে? মাওলা শব্দ নিয়ে। আমি খুবই নগণ্য আপনাদের জ্ঞানের কাছে, এখানে আলেম ওলামাগণ রয়েছেন। মাওলা শব্দ নিয়ে চলে আসে ব্যাখ্যা, বলতেছে মাওলা মানে দোস্ত, মাওলা মানে মুহিব্বি। মাওলা মানে কি? দোস্ত, মুহিব্বি। এটা বলতেছে একদল লোক, বলতেছে মাওলা মানে দোস্ত, মাওলা মানে মুহিব্বি। আচ্ছা ঠিক আছে, দোস্ত মুহিব্বি। রাসূলুল্লাহ যখন বললেন মান কুনতু মাওলা ফাহাজা আলিয়ুন মাওলা, হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি বলেছিলেন? বাখিন বাখিন হানি আল্লাকা ইয়া আমিরাল মুমিনিন আনতা মাওলায়া কুল্লু মুমিনিন ওয়া মুমিনা, কুল্লু মুমিনিন ওয়া মুমিনা। আচ্ছা, হযরতে আবু বকর সিদ্দিক কি মাওলা আলীকে বয়ফ্রেন্ড বানাই দিতেছেন নাকি? যদি দোস্ত হয় তাইলে মাওলা আলী মুমিনা মানে কি? মুয়ান্নাস, নারীদেরও মাওলা। আমার আলী নারীদেরও মাওলা, এটা তো আমি বলি নাই, শেখান বলেছে। তাহলে শেখান কি তোমাদের ভাষায় গার্লফ্রেন্ডের প্রচলন করছে, বয়ফ্রেন্ডের প্রচলন করছে? হাউ ডেয়ার ইউ আর! তোমরা কিভাবে এই কথা বলো যে বন্ধু? আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধু, বলছি নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির ওয়া নি'মান নাসির। নি'মাল মাওলা মানে কি? সর্বোত্তম মাওলা। কি ঠিক আছে? অভিভাবক, সর্বোত্তম অভিভাবক। আচ্ছা, এখন যদি মাওলা মানে দোস্ত বলেন, তাইলে কি আপনি আল্লাহকে বলবেন হ্যাঁ আমার জিগরি দোস্ত? বলবেন এ কথা? আচ্ছা ঠিক আছে, মাওলা মানে অভিভাবক। আপনার মাদ্রাসার, আমার প্রতিষ্ঠানের বড় বড় মুহাদ্দিস মুফাসসিরদেরকে বলি মাওলানা, কি বলি কি না বলি? এখন কালকে প্রিন্সিপালের কাঁধে হাত দিয়ে কইেন, আরে দোস্ত কেমন আছেন? বলে কেন? বলে আপনি তো আমাদেরকে শিখাইছেন দোস্ত, আপনি তো আমাদেরকে শিখাইছেন দোস্ত, মুহিব্বি। কত বড় বেইনসাফি এবং জুলমের শিকার একাডেমিক্যালি আহলে বাইত আলাইহিস সালাম। আজকে আলেমগণ আছেন, আমি আপনাদেরকে শুধু টাচ দিচ্ছি, একটু বুঝে নেন। যখন মাওলা শব্দ মাওলা আলী আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেন, তখন আমাদের মতো আলেমরা, আমাদের মতো মুহাদ্দিসরা, আমাদের ওস্তাদের ওস্তাদেরা, তারা আমাদেরকে শিখাচ্ছে প্রজন্মদেরকে যে এই মাওলা মানে দোস্ত, এই মাওলা মানে মুহিব্বি, এই মাওলা মানে অন্য কিছু না। আমাদেরকে গলা চিপে সত্য বলতে দেওয়া হয় না, আমাদেরকে ধরে রাখা হয় মাওলা মানে অন্য কিছু করলে তোমাদের ঈমান চলে যাবে, এই কথা বলা হয়। কি হয় কি হয় না বলেন আপনারা? বলেন হয় কি না? আমি যদি এখানে একজনকে দেখায় বলি আমি ওনাকে ভালোবাসি, কথাটা বুঝাই, ওনাকে ভালোবাসি, এখন এই কথার মানে কি এটা যে ওনাকে ছাড়া কাউরে ভালোবাসি না? এখন কি আমার লাইন ধরে বলতে হবে ভাই তোমারে বাসি, তোমারে বাসি, তোমারে বাসি, তোমার, এভাবে বলতে হবে? আহাম্মক কত বড় যে ভাষার প্রয়োগ জানে না, সৌন্দর্য জানে না। আমার রাসূলুল্লাহর হাতে স্বীকৃত, প্রস্তাবকৃত, বক্তব্যকৃত, আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত একমাত্র প্রযোজ্য খলিল
খলিফা আমার মাওলা আলী ইবনে আবি তালিব আলাইহিস সালাম। এই সত্য ইসলামের সুন্নিদের সকল কিতাবের মধ্যে আছে, কেউ এটা অস্বীকার করতে পারবে না, পারবে না, পারবে না, পারবে না। আজকে সেই সত্য বলার দিন গাদিরে খুম চাপার দাঁত সেই সত্য বলার একজন আলেমেরও নাই। আমি বলবো কেন তোমরা লুকায় রাখছো? এই অনুষ্ঠান তো আম পাবলিকের না। এই অনুষ্ঠানে সামনে বসার কথা ছিল সব মুহাদ্দিসের। দাবি করো আমি রাসূলুল্লাহর ওয়ারিস, সেদিন গাদিরে ছিল সাহাবীরা। সাহাবীর ওয়ারিস যদি হতে চাও, গাদিরের মধ্যে হুজুর কই? কোথায় হুজুর? তার মানে সব ব্যবসা, মালের ধান্দা, কোরআন বিক্রি করে খায়, ইসলাম বেচে খায়। আমি চলে যাব, আমার ছেলে বলবে, ছেলে চলে যাবে, আমার বংশ বলবে, কিন্তু মাওলার কথা বন্ধ হবে না। এই জীবন রাখবার চাই না যদি মাওলার প্রতিষ্ঠা সম্মান না হয়। দরকার নাই এই জীবনের আমার। ইয়া আলী মাওলা। এখন বলতে পারেন এটার প্রমাণ আসেন, এবার প্রমাণ। একাডেমিক্যালি জুলুম করা হয়েছে, আপনি রাগ করবেন না, আমাকে বলতে দেন। একাডেমিক জুলুম করা হয়েছে। কি জুলুম? বুখারীর হাদিস খুলেন, বুখারীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসে বলা আছে, যখন হযরতে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাওলা আলীকে নিয়ে হযরতে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলেন, যাওয়ার পরে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আমাদের ফয়সালা করুন। যখন ফয়সালার কথা বলা হলো, হযরতে ওমর ফারুকের লফজ সেখানে উল্লেখ আছে। তিনি বললেন, কেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি কি বলেন নাই আনা ওয়ালিয়্যু রাসূলিল্লাহ? এই কথা কি বলেন নাই? আপনি তামাম বুখারীর ব্যাখ্যা খুলে দেখুন, ফাথুল বারি খুলুন, উমদাতুল কারি খুলুন। এই জায়গায় যখন ওয়ালিয়্যু রাসূলিল্লাহ বলা হয়েছে, স্পষ্ট লেখা আছে খলিফাতু রাসূলিল্লাহ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, কথা তিতা হলেও সত্য, কোনোদিন কি যদি এই কথা আমাদেরকে বলতো মজলিস করে, যদি বলতো, কারণ মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু, রাসূল जो भी दिया मैं वो भी ले गया। আমার রাসূল যা দিবে আমি সেটা নিতে রাজি আছি। নবী যদি মজলিস করে বলতো মান কুনতু মাওলা ফা আবু বকর মাওলা, সাদরে গ্রহণ করতাম, আমার আবু বকর আমার মাওলা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ তো বলে নাই। কে এই কথা লিখলো? ওয়ালি মানে খলিফা। তোমাদেরকে আমরা ভৎসনা করি না, আমরা ভৎসনা করি সেই জায়গায় যখন আবু বকরকে বলা হয় খলিফা, এই ওয়ালি শব্দের মানায়। তাহলে শত শত হাদিসের মধ্যে মাওলা আলীকে ওয়ালি বলা হয়েছে, মাওলা বলা হয়েছে, তাওয়াল্লাইতুম বলা হয়েছে। সমস্ত বেলায়েতের মাদ্দা থেকে যতগুলো সিগা নির্গত হয়েছে, সকল বেলায়েতের মাদ্দা থেকে সিগা যখনই মাওলা আলীর সাথে লাগছে, এই মোল্লার গোষ্ঠী সেই সকল সিগাগুলোকে জুলুম করে ধ্বংস করে দিয়েছে, সেটার অর্থকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আপনারা বুঝার চেষ্টা করেন, এখানে 10 জন মন্ত্রী দাঁড়ায় আছে। ধরেন 10 জন মন্ত্রীর মধ্যে একজনকে বললেন মন্ত্রী মহোদয়, বাকি 9 জন রে কি মহোদয় বললেন না, মহোদয় বললেন না। আগামী কালকে আপনি যদি সরকারি কর্মচারী হন, আপনার শো কজের নোটিশ আসবে যে তুমি বাকি 9 জনকে অবমাননা কেন করছো। কি আসবে কিনা বলেন? আসবে কিনা? কোন দিক থেকে আবু বকরের থেকে ছোট হলো মাওলা আলী? একই শব্দ মাওলার সামনে যখন আসে তখন সেটা ওয়ালি হয়ে যায়, সেটা ছোট হয়ে যায়, সেটা খলিফা করতে ভয় লাগে। আসেন এবার হাদিস পড়ে শোনাই, সহি হাসান হাদিস। আমি তো চিল্লাইলে হবে না, হাদিসে মোবারকায় কি বলেছে দেখেন। আজকে জ্বালায় দিয়ে যাব। হাদিসের মধ্যে এসেছে, এই হাদিস আমার এখানে নোট আছে, মুহাদ্দিস আছে, সকল মুহাদ্দিসগণ কেউ এই হাদিসকে রিসার্চে সর্বোচ্চ পর্যায়ে গেলে জয়ীফ হতে পারে। 1 2 জন বলছে, তাও 1 2 জন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এই হাদিসকে হাসান বলেছেন, এবং আরেকটা হাদিস আছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের হাসান পর্যায়ে, সেই হাদিসকে জাইয়িদ সনদের দিক থেকে হাসান জাইয়িদুন কাসীরুন বলেছে। আসেন এবার আমি একটা করে হাদিস বলি, সময় লাগবে না, অল্প করে ছেড়ে দিব। হাদ্দাসানা আহমদ ইবনে হাম্বলিন قال حدثنا আবু বালজিন। এই আবু বালজ রাবিকে নিয়ে অনেকে গবেষণা করেছেন। এই গবেষণা করতে গিয়ে 2-1 জন রাবি আবু বালজের ব্যাপারে জয়ীব বলেছেন, কেউ আবার বলতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছেন। কিন্তু বাকি ম্যাক্সিমাম মুহাদ্দিস, বড় বড় কুতুবের তাবকা তুরুকের মুহাদ্দিসরা এই রাবিকে সহি বলেছেন, হাসান বলেছেন, এর নিচে বলে নাই। এই হাদিসের মধ্যে এসেছে, আমি যদি লফজে খলিফা আলীর ক্ষেত্রে দেখাইতে না পারি, আমাকে আপনারা ধরবেন, কালকে বিচার করবেন। আমি বাংলাদেশ ছেড়ে পলাই নাই, আমি নুরুল ইসলাম ফারুকী সাহেবের সন্তান, পলানোর ব্যক্তি আমি না, জীবন দিব, পালায়া যাব না। আলেমরা বলতে না পারুক, আমার রক্তের মধ্যে সত্য বলার কথা অধিকার আমার বাবা আমাদেরকে দিয়ে গেছে। আসেন এবার হাদিসে কি বলেছেন। হাদিসের মধ্যে বলা হচ্ছে, আমর ইবনে মাইমুনিন আন ইবনে আব্বাস وخرج بالناس غزوة تابوك فقال علي يا رسول الله اخرج معك فقال النبي
ফাবাকা আলিয়ুন, মাওলা আলী আলাইহিস সালাম কান্না করলেন তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ যখন তাকে নিলেন না। ফাকালা লাহু রাসূলুল্লাহ, রাসূলুল্লাহ তাকে বললেন, আমা তারদি আন তাকুনা মিন্নি, তুমি কি এতে রাজি নাও যে তুমি আমার কাছে বিমানজিলাতি র্যাঙ্কিং এর দিক থেকে হারুন মিন মুসা, মুসা যেমন হারুনকে রেখে যেত, আল্লাহ ইল্লা আন্নাকা লাস্তা বিনাবিয়্যিন, শুধুমাত্র তুমি আমার পরে নবুয়তির ক্ষমতায় বসতে পারোনি, কিন্তু নবুয়তির ড্রাইভার, নবুয়তির ড্রাইভার, নবুয়তির ছায়া, যেই ছায়া ছাড়া 25 বছর পরে সাহাবা ইকরাম প্রমাণ করেছে আলী ছাড়া নবুয়তের স্বাদ পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, দেখেন রাসূলুল্লাহ বলতেছেন এরপরের কথা, হাদিসের লফজ বলতেছেন, আন্নাহু লা ইয়ামবাগি আন আযহাবা, আমি নবী চাই না, আমি নবী চাই না আমার পরে তুমি আলী ছাড়া ইল্লা ওয়া আনতা খলিফাতি ফি কুল্লি মুমিনিন মিন বাদি, আমি চাই না আমার পরে তুমি ছাড়া কেউ খলিফা হোক। সুবহানাল্লাহ পড়বেন না? এখন পড়বেন না। কেন পড়বেন না? কারণ মোল্লারা আপনাদের জবান বন্ধ করে রাখছে, আপনাদের ঈমান মোল্লায় আটকে গেছে। রাসূলুল্লাহর হাদিস হলো আপনাদের ব্যবসা, এটা ঈমান না। ছাত্রদেরকে দিয়ে পয়সা নিয়ে ব্যবসা করেন আপনারা। ঈমান যদি হয়তো আমার মতো এইভাবে বলতেন, লজ্জা করতো না, লজ্জা করতো না। আজকে লজ্জা লাগে থু আপনার সেই একাডেমিকের উপরে। ধিক্কার জানাই, আমি ধিক্কার জানাই। আপনাদের চট্টগ্রামে এসে বলে গেলাম, ইতিহাস হয়ে থাকবে। দেখেন এখানে আছে কিনা খলিফাতি ফি কুল্লি মুমিন। আরেক হাদিসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ বলেছেন, শাহজাহান ভাই যখন দাওয়াতে জুল আশিরা, এই দাওয়াতে জুল আশিরার মধ্যে রাসূলুল্লাহ বলেছেন, আমার উপরে যে ঋণ আছে, আমার উপরে যে দায়িত্ব আছে, আমি যখন আল্লাহর কাছে চলে যাব, আমার এই দায়িত্ব কে নিবা, কে নিবা, কে নিবা? 3 বার যিনি দাঁড়াইছেন রাসূলুল্লাহ তার ক্ষেত্রে বলেছেন, ওয়া হুয়া খলিফাতি মিন আহলি, ওয়া হুয়া খলিফাতি মিন আহলি। হাসান সনদের হাদিস। তাহলে খলিফা শব্দ আছে না নাই? কথা বলেন না কেন, আছে না নাই? মুসনাদে আহমদ থাকলে এখানে আনেন, আমি দেখাই দিই। যদি দেখাইতে না পারি আটকাই দিবেন, আমার বাস আটকাই দিবেন, আমি যাব না। আর যদি দেখাইতে পারি মানতে হবে, না মানলে কোন পীর আলী ছাড়া পীরালি করতে পারবে না, পারবে না, পারবে না, সেটা যেই দেশের পীর হোক। কথা ঠিক না বেঠিক? মুআজ্জাজ মোহতারাম হাজরিন, কষ্ট লাগে, একটু দুঃখ লাগে? আলীর কথা বললে দুঃখ লাগে? দুঃখ লাগলে আপনি মুমিন না, আপনি মুনাফিক। দুঃখ লাগলে আপনি কি? মুনাফিক। প্রিয় হাজরিন, আমার এখানে অনেক বক্তা, আমি তো ইমব্যালেন্স হয়ে যাই, আমি পাগল মানুষ। আমার শাহজাহান ভাই আরো পাগল বানায় ফেলাইছে। এই লোকটা আমার এমন পাগল বানাইছে, আমি কোন দিন জানি তাল হারাই ফেলি। আমি আলী চিনার জন্য আমি পাগল হয়ে গেছি, আমি ইমাম আমার মাওলা চিনার জন্য পাগল হয়ে গেছি। কি করে মাওলা ইয়াত ছাড়া দরবার কি করে চলে? আমার প্রশ্ন, বাংলার জমিন না শুধু, এই যে আজকে আপনারা ভাগ্যবান, আপনারা যাকে মেহমান করে এনেছেন, আমি শুধু এই জন্য, আর কিচ্ছু না, শুধু এই জন্য মাওলার কথা ওনার দরবারে হয় দেখে আমার হৃদয়ের কোন গহীনে যে এই দরবারের জায়গা। আমি শুধু বলবো, প্রত্যেক দরবার সেই দরবারের দরবারই থাকবে না, বেলায়েতি থাকবে না। এই ব্যবসা কি জবাব দিবেন কবরে গেলে? আপনারা কি জবাব দিবেন? কোত্থেকে ক্ষমতা পেয়েছেন? যেই ক্ষমতা রাসূলুল্লাহকে নির্দেশ দিয়েছেন আমার আল্লাহ তাআলা পৌঁছানোর জন্য, সেই ক্ষমতার নাম কি? বেলায়েত। বেলায়েতের কথা আপনারা বলেন। আজকে আমাদের ঢাকা থেকে 5 স্টার হোটেলের মেহমান এসেছে, উনি বলতেছে আমাকে গাড়ির মধ্যে যে ইসলাম তো আমার আল্লাহ বলে নাই যে সুন্নির জন্য এক ইসলাম, শিয়ার জন্য এক ইসলাম, অমুকের জন্য এক। এটা আল্লাহ বলছেন? এটা কোরআনের মধ্যে কোথাও কি লেখা আছে 1 থেকে 15 পারা সুন্নির জন্য, 16 থেকে 30 পারা শিয়ার জন্য? বলা আছে কোথাও? কোথাও এই কথা বলা নাই। কোরআন যদি একটা হয়, ইসলাম যদি একটা হয়, কোরআন হাঁটতে পারে না, কোরআন চলতে পারে না, কোরআনের 2টা পা নাই, ইসলামের কোনো জবান নাই, ইসলামের কোনো বডি নাই। যদি থেকে থাকে এগুলো কারো না কারো কাঁধে উঠে বিলং করে, এক্সিস্ট করে, কারো না কারো আদর্শের উপরে বেঁচে আছে। আর সেই আদর্শ আমার আল্লাহ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহকে, আর রাসূল দিয়েছেন মাওলা আলীকে। চিৎকার করে বলি সুবহানাল্লাহ। সেই গাদিরের মাওলার দিন আজকে শুধু আলী পৌঁছানোর দিন না, আজকে কোরআন পৌঁছানোর দিন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হায়দারে আমার সময় কম, আমি কথা শেষ করে দেই। আজকে পৌঁছানোর দিন কোরআন, আজকে পৌঁছানোর দিন ইসলাম। আজকে আমরা ইসলামও পৌঁছাই না, আজকে আমরা কোরআনও পৌঁছাই না, কোরআনও পৌঁছাই না, ইসলামও পৌঁছাই না। কেন পৌঁছাই না জানেন? এগুলা আমরা আজকে পৌঁছাই না, আমরা
কোরআনের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন, লাকাদ সাদ্দাকা আলাইহিম ইবলিসু যান্নাহু ফাত্তাবাউহু ইল্লা ফারিকাম মিনাল মুমিনিন। ইবলিস তার সমস্ত ধারণাকে মানুষের উপরে এস্টাবলিশ করতে পেরেছে একটা দল ছাড়া, একটা দল ছাড়া। তারা কারা? মুমিন। তারা কারা? মুমিন। বলেন ইসলাম কার? ইসলাম কার? কোরআন কার? হক কার? আল্লাহ কার? সব যদি মুমিনদের হয়, ভাগ করে কারা? ভাগটা করে কারা? এই ভাগ কে করতে বললো? ভাগ করার ক্ষমতা কে দিল? আজকে 2026 সালে প্রমাণ করে দিছে যে আলীর কথা কেন বলে না। এই আলীওয়ালা ইসলাম যখন কিনা রসুলুল্লাহর ওয়াফাত মোবারক হয়, রসুলুল্লাহকে দাফন করবার পরে হজরতে রসুলুল্লাহর রওজা মোবারকের সামনে মাওলা বসে আছেন, মন খারাপ। আবু সুফিয়ান ঘোড়া বাড়ি দিয়ে দৌড়ায় আসছে, এসে রসুলুল্লাহর সেই জানে জিগার মাওলা নফসকে বলতেছে যে আলী তুমি কেন এখানে? খলি খেলাফত তো তোমার, খেলাফতে তো নিচে গেল কি করে? আলী মাথাটা উঁচু করে মাওলা আলী বলেছিলেন, তুমি কবে ইসলাম গ্রহণ করলা? তুমি তুমি কোন মুসলমান? তুমি কোন মুসলমান? আমাকে আসছো তুমি? তুমি তো বরাবরের মতো ফিতনা ছড়াইছো। তারিখে তাবারি খুলুন, আমি এটা পোস্ট করেছি গত কয়দিন আগে। তাবারি খুলে দেখুন, মাওলা আলী বলেছেন, তুমি আমার কি খোসা দিতে আসছো? তুমি আমার ন্যায় নীতি নির্ধারণ করার তুমি কে? ভাগায় দিয়েছিলেন। মাওলা আলী বলেছিলেন তুমি ফিতনা ছড়াও। আজকে 2026 সালে মাওলা আলীর এই আদর্শে কারা দাঁড়িয়ে আছে? ইবলিসের ধারণাকে কারা লাথি মেরেছে? আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় দিছে ইরান। বিশ্বের সুপ্রিম পাওয়াররা আমাদেরকে যখন বলে আমাদেরকে ডরাও, আমাদেরকে ভয় পাও, সেই সুপ্রিম পাওয়ার গুলোকে বুড়ো আঙ্গুল দেখায় মাওলার নজরের মতো চোখ ঘুরে বলছে তোমাদেরকে গোনার টাইম আমাদের নাই, গোনার টাইম আমাদের নাই। আলীওয়ালা যারা প্রমাণ করেছে 2026-এ, শিয়া বুঝি না, সুন্নি বুঝি না, আলীওয়ালা না হলে সে মুমিন না, মুমিন না, মুমিন না, কোনোদিন হতে পারেও না, পারেও না, পারেও না। 2026-এ এসে বলেছে সৌদি বলো, দুবাই বলো, সৌদি বলো, দুবাই বলো, আর আমিরাত বলো, আর যেটাই বলো, দেড়হামওয়ালা দিনারওয়ালা যত রাষ্ট্র হোক, যখনই আমেরিকা বলে যে এই তোমরা এইভাবে এইভাবে ইবাদত করবা, এই মিসাইল বানাবা, এটা বানাবা না, তোমাদের কাছে এটা থাকবে ওইটা থাকবে না, কয় জি হুকুম। কয় কি জি হুকুম? কয় তোমরা ওদেরকে নতুন কিতাব লিখে দিছে, নতুন কোরআন। তাইলে বোঝা গেল আজকে সেই সুপ্রিম পাওয়ারকে বুড়ো আঙ্গুল যারা দেখাইছে তারা কারা? তারা আলীওয়ালা। তারা কারা বলো? আলীওয়ালা। কোরআনে কোথাও ভাগ করে নাই। কোরআন 1 থেকে 30-15 পারা শিয়াদেরকে কোরআনে আল্লাহ দেয় নাই, কোরআন দিয়েছে আলীওয়ালাদেরকে। এই জন্য বলা হয়েছে কোরআনই আলী, আলী কোরআন। কোরআনের একটা লেটেস্ট ভার্সন হচ্ছে আলী, আর কোরআন হচ্ছে কি খামোশ। আলীর খামোশি জাত, আলীর চুপ জাত, আলীর নীরব জাত। কোরআনে যা দেখেন আমার রসুল বলে ওইটা খাসিফুন নিআল। মুস্তাদরাক হাকিমে রসুলুল্লাহ বলেছেন আলী আমাকে যে মাইর খাইতে হয়েছে এই কোরআনের জন্য, তোমাকেও খাইতে হবে। কিসের জন্য? এই কোরআন বুঝানোর জন্য। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমাকে মাইর খাইতে হয়েছে কোরআন নাজিলের জন্য। আমি খালি নাজিলটা বলছি, খালি মুখ দিয়ে বলছি যে আয়াত নাজিল হয়েছে, দিছে মাইর। আর তুমি যখন বলবা আমি আলী কোরআন আমার কাছে বুঝো, শুধু মাইর দিবে না তোমারে, তোমার ভালো যারা বাসবে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের গলা চিপে ধরা হবে। সেই গলা চিপা আজকে চট্টগ্রামে 16 শহরে আসছে, চট্টগ্রামের 16 শহরে। আর ধরবে কারা? দাড়িওয়ালা, পাগড়িওয়ালা, টুপিওয়ালা, জুব্বাওয়ালা, মাদ্রাসাওয়ালা, পীরওয়ালারা ধরবে, মিলাদওয়ালারা ধরবে। ওই পীর কোন পীর না যেই পীরের কাছে আলী নাই, যেই পীরে গাদির নাই, যেই পীরে রসুলুল্লাহর নির্দেশ ইয়া আইয়ুহার রাসূল বাল্লিগ নির্দেশ পালন নাই। ওই পীরে যে বা যারাই থাকুক, পীরও বাতিল, মুরিদও বাতিল, প্রতিষ্ঠানও বাতিল, সব বাতিল। ওয়াখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। গোস্তাখি মাফ করবেন, আমি হক বলতে চাই। যারাই থাকবেন হকের পক্ষে থাকবেন। 1 মিনিট হকের পক্ষে থাকা শ্রেয় 1000 বছর বাঁচার থেকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। হাফেজ কারি ফুহাদ আল ফারুকী মন্তেজিল্লাহ, সম্মানিত উপস্থিতি, মাগরিব
আসন্ন। এখন সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য নিয়ে আসছেন শাহজালাল আলী খান, বিশিষ্ট লেখক, আলোচক ও গবেষক, আহলে বাইতুল রাসূল। হায়দারি ইয়া মাওলা। আসসালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবাইকে ঐতিহাসিক গদির দিবস, যেই দিবসে মহান রব্বুল আলমিনের নির্দেশে রহমতুল্লিল আলমিন অসংখ্য সাহাবিদেরকে নিয়ে 18ই জিলহজ ঘোষণা দিয়েছিলেন, মান কুনতু মাওলাহু ফাহাদা আলিউন মাওলাহ, আমি যার মাওলা, অভিভাবক, এ আলীও তাদের মাওলা, অভিভাবক। আজকে এই মাওলায়েতের মোবারকবাদ জানাই সকলকে। আমাদের এখানে শুধু পড়ে ওই হাদিসটা বয়ান করে, তো এতে তোতামনা যেভাবে রিপিটেডলি কথা বলে সেরকম হতে পারে, কিন্তু ফেহেম যে এটা পড়ে পড়ে ফেহেম তার মধ্যে আসে, সে আস্তে আস্তে মেরাজ করে। এখানে এই হাদিসটার ব্যাপারে এখানে অনেক বড় আলেমে দিন মওজুদ আছেন, আমি ওনার সামনে কিছুই না, উনি আপনাদেরকে সব জানাবেন, কিন্তু আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এখানে জানাতে চেষ্টা করব। সেটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ নিজের মওলাইয়তের কথা বলার পূর্বে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মওলাইয়তের কথা বলেছেন এই ঘোষণার কারণে। রাসূলুল্লাহ তো এভাবে বলতে পারতেন, আলী তোমাদের মওলা, আলী তোমাদের অভিভাবক, আলী তোমাদের কান্ডারি, আলী তোমাদের লিডার, হতো না? না, রাসূলুল্লাহ এটা বলেন। এইটা বলার পূর্বে একটা পুরা ভূমিকা আলোচনা করেছেন। সেটা কি? আলাস্তু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম, এই সাহাবী, তোমাদের যে প্রাণের উপর তোমাদের হক আছে, তোমরা লালন পালন করো, যেটার জন্য তোমরা সব কিছু করতে বাধ্য, আমি কি তোমাদের কাছে সেটার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই? যদি শ্রেষ্ঠ হই তাহলে জেনে রাখো, ইন্নাল্লাহ মাওলানা ওয়া আনা মাওলাল মুমিনিন, আমার মাওলা, আমার অভিভাবক। এই মওলা শব্দ নিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানেন, রসুল জানেন যে যারা শয়তানি মনোভাব রাখে, সে মুসলমান হয়েও, এমনকি মুমিন হয়েও এইসব শয়তানি করবে ওই শব্দকে ছোট করার জন্য। তো এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন রসুল্লাহকে আগে বলে দিয়েছেন, আপনি ঘোষণা করে দিন, নতুবা এই যে নামাজ, রোজা, হজ এগুলি সব পাঠিয়ে দিয়েছি, এগুলি নেতৃত্ব ছাড়া সঠিকভাবে হবে না। তো একজন লিডার, রসুল্লাহ মূল লিডার, উনি দুনিয়ার থেকে তাশরীফ নেবেন, এটা ঘোষণা দিয়েছেন যে সহি মুসলিমের মধ্যে আছে, অচিরে আল্লাহর ডাক আসবে, আমি চলে যাব। সেই সময় এই মওলাইয়াতের ঢঙ্কা বাজিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন, ইয়া আইয়ুর রাসূল বাল্লিগ, আপনি এটা পৌঁছিয়ে আসেন। হে আল্লাহ, আমি তো সব পৌঁছিয়ে দিলাম, এখন কি বাকি? বলে, তোমার পরে তো এমন কাউকে লাগবে যে তুমি যা বলেছ সব তার মেমোরিতে আছে। যেমন এই ফুয়াদ ফারুকী কিছুক্ষণ আগে বলেছেন, রসুল্লাহ, আমি তোগুলি এত শর্টকাটে বলতে পারতেছি না, রসুল্লাহ মওলা আলীকে এমনভাবে দিছে যেভাবে আপনার মোবাইলে একটা প্রজেক্ট কোটি কোটি টাকার, আর আমার কাছে একটা মোবাইল আছে সেরকম, আপনি 1 সেকেন্ডে ট্রান্সফার করে দিয়েছেন। ওটা সম্ভব, আপনি ইমান রাখেন। আর রসুল্লাহ মওলা আলীকে কী করেছেন? মওলা আলীর জবানে এরকম আছেন যে দুনিয়ার মধ্যে এমন কোনো জিনিসই নাই যেটা রসুল্লাহ আমাকে দান করেন নাই। তো এখন রসুল্লাহকে দিয়ে আল্লাহ ঘোষণা করাচ্ছেন কি? মান কুনতু মাওলাহু ফাহাদা আলিউন মাওলা। তো এদেরকে প্রথম বলতে, সাহাবীদেরকে প্রথম কি বলতেছেন? আল্লাহ আমার মাওলা, অভিভাবক, আমি সমস্ত মুসলমান মুমিনদের অভিভাবক। এখন রসুল্লাহ যেহেতু চলে যাবেন, এই জন্য বলতেছেন, যারা আমাকে তোমাদের অভিভাবক মানো, সেই মানাটা বেঁচে থাকবে, বজায় থাকবে যদি যাকে রেখে যাচ্ছি সেই আলীকে যদি সেভাবে অভিভাবক মানো। এটা একদম সহজ কথা। এগুলি কেমন জানেন? ঘরের মধ্যে গার্ডিয়ান আছে, বাবা, 10-12টা সন্তান, সেই জায়গায় বাবা পরিবারকে সুন্দর রাখার জন্য কি করেন?
সবাইকে নেতৃত্ব দেন না। ঘরের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ছেলে, যে মেজাজ ভালো, স্মরণশক্তি ভালো, বুদ্ধিমত্তা রাখে, যোগ্যতা রাখে, বাবা মার গাইডেন্সের মধ্যে আছে, তখন অন্যান্য সন্তানদেরকে বলে না, তোমরা আমার পরে আমার বড় ছেলে অমুকের কথা মেনে চলবা। ঠিক এই জিনিসগুলো আমরা যে পেয়েছি, এগুলি কি বলে, একদম প্রাকৃতিক। তো রসুল্লাহকে দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেটা বলিয়েছেন যে মান কুনতু মাওলাহ ফাহাজ আলিউল মওলা, আমি যাদের মওলা আলিও তাদের মওলা। এখন এখানে কেউ যদি প্রশ্ন করে হযরত আলীকে মওলা বলেন কেন, তো এই প্রশ্নটার উত্তর আপনি প্রথম যদি রসুল্লাহর যুগে থাকতেন তাহলে ওনাকে জিজ্ঞেস করতেন, কিন্তু যেহেতু পাবো না আমরা, তাই কোরআনে রেখে দেওয়া হয়েছে। কোরআন থেকে এটা তাখরিজ করলে এটাই আসবে, কারণ রসুল্লাহ মওলা নিজের ইচ্ছায় বলেন নাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশে বলেছেন। ওই যে সূরা মায়েদার 67 নম্বর আয়াতে যেটা বলেছে, ইয়া আইয়ুর রাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক ওয়া ইন লাম তাফআল, কোনো কারণে যদি আপনি এটা না করে আসেন তাহলে রিসালাত ইনকমপ্লিট থাকবে। ওয়াল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান নাস, আপনি মানুষের অনিষ্টের প্রতি সন্ত্রস্ত হবেন না, আমি রক্ষা করব। ইন্নাল্লাহ লা ইয়াহদিল কওমিল কাফিরিন, এই লাস্ট আয়াতটা হচ্ছে এমন মানে গুরুত্বপূর্ণ। ইন্নাল্লাহ লা ইয়াহদিল কওমিল কাফিরিন, যারা অস্বীকার করে আল্লাহ তাদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না। তার মানে কি, যে এটাকে অস্বীকার করলো সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, যেহেতু আল্লাহ পথপ্রদর্শন করতেছে না। এখন আজকে গাদির নিয়ে, গাদির এটা যদি কেউ বলে শিয়ার, এটা মারাত্মক ভুল হবে। কেন? আমরা কোরআন পড়ি না, এটা তো কোরআনের হুকুম, এটা তো কোরআনের নির্দেশ। রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত সাহাবাদের উপস্থিতিতে এটা ঘোষণা করিয়েছেন। এত বড় ইভেন্টস রসুল্লাহর জীবনে হয় নাই। এখন আমরা বাড়াবাড়ি করতেছি, এই যে বাগান নিয়ে ভাগাভাগি করতেছি, কার বিরুদ্ধে গিয়ে? রসুলের বিরুদ্ধে গিয়ে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিরুদ্ধে গিয়ে। আমাদের এখানে নিঃসন্দেহে যারা গাদির উৎসব করে তারা তাদের রবের একটা স্পেশাল মেহরবানি পাচ্ছে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। আর যারা করছেন না, এর মানে তারা রহমত থেকে বঞ্চিত এটা না, তারা গাফেল আছে। তাদেরকে এই গাদিরের বিষয়ে পড়াশোনা করা দরকার। ঝগড়া করা মুসলমানের কাজ না, কোনো মুসলমান ঝগড়া করতে পারে না। আজকে মুসলমান এই একজন ভালো লিডারের অভাবে, রসুল্লাহর যুগে রসুল্লাহ যে লিডার দিয়ে গেছেন সেই লিডারকেই যখন শহীদ করে দেওয়া হয়েছে মসজিদে কুফার মধ্যে রমজান মাসে, তো তাইলে মুসলমানদের কাছে আর কী রইল? আপনি একটু চিন্তা করেন। এগুলি আপনাদের থেকে লুকায় রেখে, আমাদের থেকে লুকায় রেখে, কাকের লুকায় রেখেছে? রসুল্লাহ যাকে আমাদেরকে লিডার হিসেবে দিয়ে গেছেন, সেই অভিভাবক, আমাদেরকে অভিভাবক থেকে দূরে রাখা হয়েছে। তো অভিভাবক থেকে দূরে রাখা মানে কি? ওয়ারিস, মানে লাওয়ারিস করে দেওয়া। মুসলমান আজকে কি অবস্থায় আছে? মুসলমান নিজে বলতেছে আমি আব্দুল সালাম, আবুল কালাম, অমুক সমুক। মুসলমানের একটা পয়সার দাম দেয় না। এয়ারপোর্টের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চেকিং করা হয় মুসলমানকে। কেন? মুসলমানদের চরিত্র এত খারাপ হয়ে গেছে। কেন খারাপ হয়েছে? লিডার নাই। কাকে অনুসরণ করবে? চোরটাদেরকে অনুসরণ করেছে, ভিক মাঙ্গাদেরকে মুনিব মানে, যে পকেটের দিকে চায় তাকে, যে তোমার পকেটের দিকে চায় তো সে তোমাকে কি দেবে? জাগরিত হও হে তরুণ। ও নজরুলের ভাষায় এখানে অনেক বাটপার, অনেক চিটিং আছে, তোমাদেরকে মিষ্টি কথা দিয়ে ফুসলিয়ে বরবাদ করে দিচ্ছে। আল্লাহর ওয়াস্তে এদের থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুক, আল্লাহ আমাদেরকে এদের থেকে রক্ষা করুন। ওয়াখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ। ধন্যবাদ জনাব শাহজাহান আলী খান সাহেব। এখন সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিয়ে আসবেন জনাব মাওলানা আফসার তৈয়বী, বিশিষ্ট আশিক আহলে বাইত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আজকে পবিত্র
গদির দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত প্রধান অতিথি, ওলামায়ে কেরাম, বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং উপস্থিত মুমিন ভাই এবং বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আসলে অনেক বক্তব্য হয়েছে এবং আরও বক্তব্য হবে, যার বক্তব্যের জন্য আপনারা অধীর আগ্রহে বসে আছেন। তিনি বাদে মাগরিব দালিলিকভাবে পবিত্র গদির দিবসের তাৎপর্য এবং গুরুত্ব তুলে ধরবেন। আমরা শুধু একটু এই আলোচনাটা করব, এই যখন থেকে গাদির দিবস এখানে উদযাপন শুরু হয়েছে, বিশেষ করে এই বছরের কথা বলবো, আমার ছবি, সম্পদ বিল্লাহ সাহেবের ছবি এবং আরও বিভিন্ন জনের ছবি দিয়ে পোস্ট করা হচ্ছে যে আমরা শিয়া হয়ে গেছি এবং এটা শিয়াদের উৎসব এবং শিয়াদের অনুষ্ঠান। আমি এটা বলতে চাই যে এটা মুমিনদের, গদির শিয়ার অনুষ্ঠানও না, গদির সুন্নির অনুষ্ঠানও না, গদির হলো মুমিনের অনুষ্ঠান। সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। যার ঈমান আছে সে গদির পালন করবে, কে যদি পালন না করে অন্ততপক্ষে চুপ থাকবে, কিন্তু গদিরের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে না। কোনো মুসলমান যার ঈমান আছে সে কখনো গদিরের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে না, ঠিক কি না? আমরা যখন থেকে লেখালেখি শুরু করছি তখন ওরা বলছে ঠিক আছে গদির, এতদিন গদির তারা খুঁজে পাই নাই, এখন তারা গদির পেয়েছে, তো বলে যে আমরা গদির মানি, বলে যে ঈদ মানি না। আমি বলবো ঠিক আছে তোমরা ঈদ মানিও না, আমরা বলেছি তোমরা গাদির দিবস পালন করো, গাদিরের তাৎপর্য তুলে ধরো, তোমরা তোমাদের মতো করে তুলে ধরো, তোমরা শিয়াদের মতো করে তুলে ধরতে হবে না। তোমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কিতাবে যেইভাবে গাদির দিবসের কথা আছে তোমরা সেইভাবে গাদির দিবসের কথা মুমিন মুসলমানদের কাছে তুলে ধরো। কিন্তু এই হারামখোর মোল্লা যারা, তারা গাদির দিবস সম্পর্কে টু শব্দটিও আলোচনা করে না, ঠিক কিনা বলেন? সবচাইতে বড় পরিতাপের বিষয়, এখন ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে ওহাবিরা, বাতিলপন্থীরা যেইভাবে খোরা যুক্তি দেয়, ঈদে গদির আসলে ঠিক সেভাবে সেই পদ্ধতিতে ওহাবিদের ভাষায় ওহাবিরা যেভাবে ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করতে বাধা দেয়, পালন করতে উৎসাহিত করে এবং বিশুদ্ধগার করে, ঠিক সেভাবে ঈদে গদিরের বিরুদ্ধেও সেভাবে এরা অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমরা বলবো ঈদ মানে খুশি। তো মৌলা আলীকে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্দেশে আল্লাহর প্রিয় হাবিব মৌলা বানিয়েছেন, সমগ্র মুমিনদের মৌলা বানিয়েছেন, তাতে কি আপনারা খুশি নন? যদি খুশি হয়ে থাকে আমরা জিজ্ঞেস করব যারা বিরোধিতা করতেছে তাদেরকে, তারা যে মৌলা আলীকে মৌলা বানিয়েছেন তারা কি খুশি নন? কিন্তু তাদের কথা অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে তারা সেই খুশি নয়। কিন্তু ব্যবসা করার ক্ষেত্রে, পিরালি করার ক্ষেত্রে ঠিকই মৌলা আলীকে মানে, ঠিক কিনা? ব্যবসা করার ক্ষেত্রে অনেকে বলে থাকে, আমরা শুনেছি মাইকের মধ্যে বলে যে পীর অনেক পাইবা, আওলাদ রসুল পাইবে না, ঠিক কিনা? এখন বলে আপনারা বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু সৈয়দ আগে থেকে আছে, কিছু কিছু সৈয়দ নতুনভাবে বানাচ্ছে। সব সৈয়দের গোডাউন যারা বাংলাদেশে, সব মুজাদ্দিদের গোডাউন বাংলাদেশে, সব গৌসুল আজমের গোডাউন বাংলাদেশে, সকল কিছু বাংলাদেশে আছে। সবাই তারা মৌলা আলীকে ব্যবসার জন্য মানে, কিন্তু মৌলার কোনো হাদিসকে যত মৌলার, আমাদের মৌলানা ওলিউল্লাহ কাদের সাহেব বলবেন মৌলা আলীর সামনে হাদিসে তাইর আছে, হাদিসে মনজালা আছে, যত ধরনের হাদিস আছে সব গুলোকে জয়ীফ করে রাখছে। সবাই বলি নাউযুবিল্লাহ। আমরা যেটা বলি ঈদ শব্দের যদি উৎসব হয়, ঈদ শব্দের অর্থ যদি আনন্দ হয়, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরাহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালইফরাহু হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, কুল, হে হাবিব আপনি বলে দিন, বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরাহমাতিহি, আল্লাহর ফজল যদি, অনুগ্রহ যদি লাভ করে এবং আল্লাহর রহমত যদি হয়, তাহলে মুমিনদেরকে বলে দেন তারা যেন খুশি উদযাপন করে। এই খুশি উদযাপন করার ক্ষেত্রে যদি খুশি উদযাপন করা হয়, আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করে, খুশি উদযাপন করে, তাহলে তারা নামাজ পড়ে, রোজা রেখে, হজ করে, অন্যান্য ইবাদত করে, দান যাকাত করে, যত ইবাদত করে, যত সওয়াব অর্জন করেছে, এই খুশির বিনিময়ে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন হুয়া খায়রুন,
খাইরুন হলো আরবি গ্রামার অনুযায়ী ইসমে তাফজিলের শিকা সুপারলেটিভ ডিগ্রি ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ বলেছেন হুয়া খাইরুন, এটি শুধু ভালো না, অনেক উত্তম। উত্তম না, অনেক উত্তম। এই সামান্যটুকু খুশি উদযাপন করেছে, সেটা সকল ইবাদত চেয়ে উত্তম। এই হাদিসটি, এই কোরআনের আয়াতটি ওহাবীদের, মওদুদীদের, অন্যান্য বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে সুন্নি উলামায়ে কেরাম ঈদে মিলাদুন্নবী আসলে বলে, সবাই লেখে। দেখবেন আমরা বলি ঈদে মিলাদুন্নবী যেমন আমাদের জন্য ঈদ, ঈদে গাদিরও আমাদের জন্য ঈদ। মওলা আলীর, আল্লাহ রসুলের নবুয়ত যেমন আমাদের জন্য খুশির খবর, আল্লাহ রসুলের নির্দেশে মওলা আলীকে মওলাইয়ত দান করার, এটাও আমাদের মুমিনদের জন্য খুশির খবর। ঠিক কিনা বলেন? যদি খুশির খবর হয়ে থাকে তাহলে আমরা সেখানে খুশি উদযাপন করব। এমনকি হাদিসে পাকের এবং কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী মুমিনের প্রতিটি উপলক্ষ খুশির উপলক্ষ। কারো ঘরে সন্তান নাই, 4 সন্তান হয়েছে, সে খুশি না বেজার? খুশি। কেউ পরীক্ষায় দিয়ে কয়েকবার পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে পারে নাই, এবার পাস করেছে পরীক্ষা দিয়ে, সে খুশি না বেজার? কেউ একজন বেকার ছিল, তার চাকরি ছিল না, সে চাকরি পেয়েছে, সে খুশি না বেজার? তাহলে খুশি হলেই সেটা ঈদের উপলক্ষ হয়। সবাই বলি সুবহানাল্লাহ। তাহলে এই জন্য আমি আপনাদেরকে এই অনুরোধ করব, কারো বিভ্রান্ত হবেন না কারো কথায়। আমরা কারো বিরুদ্ধে নই, আমরা বলবো তাদেরকে, তোমরা যদি না বুঝো আমাদের কাছে আসো, অথবা তোমাদেরকে আমাদের কাছে নিয়ে যাও। ঈদে গদির মুমিনদের ঈদ হিসেবে সবাই মানো। ঈদ যদি কেউ মানতে একান্তই নারাজ, এখন অনেক আমাদের চট্টগ্রামের মধ্যে নাসিবি, সুন্নি বেশি নাসিবি যারা, তারা ঈদে গদির মানতে নারাজ, তাহলে ঈদ মানিও না ভাই। তোমরা বুখারী শরীফে যেটা আছে, মুসলিম শরীফে এই গাদিরের এট এ টাইম একসাথে একটার পর একটা 4টা হাদিস আছে। যে 4টা হাদিস এটি সহিহ সনদ, কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, এরাও অস্বীকার করতে পারবে না। এরা বলে আমরা স্বীকার করি। যদি তোমরা স্বীকার করো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র মওলা আলীর মওলাইয়ত ঘোষণা করার জন্য এই আল্লাহ রসুলের 63 বছর জীবনে মিম্বর সাজিয়েছেন, আর কোনো অনুষ্ঠানের জন্য মিম্বর সাজান নাই, কেউ দেখাতে পারবে না। যদি তোমরা রসুলকে অনুসরণ করো তাহলে তোমরাও গদির উপলক্ষে ঈদ করিও না, গদির উপলক্ষে মিম্বর সাজাও। তোমরা যদি হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে মানো, তাহলে তোমরা হযরত আবু বকর, হযরত উমর বলেছেন বাখিন বাখিন ইয়া ইবনে আবি তালেব, হে ইবনে আবি তালেব, হে ইবনে আবি তালেব, তোমার যেই মওলাইয়ত লাভ করেছো সেই জন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে তোমরা যদি হযরত আবু বকরকে মানো, হযরত উমরকে মানো, তোমরাও সেই হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরের মতো গদিরের দিবসে উদযাপন তোমরা করে তোমরাও অভিনন্দন জানাও। ঠিক কি না? আমরা সেটা তাদেরকে আহ্বান জানাবো। তোমরা শিয়াদের কিতাবের ধারে কাছে যাওয়ার দরকার নাই, তোমরা সুন্নিদের কিতাবে যা আছে তা আমাদের মওলানা ওলিউল্লাহ সাহেব সুন্নিদের কিতাব থেকে ধরে ধরে হাদিস নম্বর ধরে বলবেন, আমরা নোট করবেন। এটি লাইভ যাচ্ছে। সবাই যদি উনি চট্টগ্রামে আছেন, ঢাকাতে আছেন, আগামী 13-14 তারিখ পর্যন্ত আছেন, যদি আপনারা না বুঝেন ওনার কাছ থেকে বুঝে নেবেন এবং উনি সেটা দলিল দিবেন, সেটা আপনারা পারলে খণ্ডাবেন। আমি বলবো তোমরা তোমাদের মতো করো, তোমরা আমাদের মতো করতে হবে না। এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদেরকে একটি ঘোষণা আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবের নির্দেশে আমি দিচ্ছি। আগামী 13 তারিখ 13ই জুন শনিবার বিকাল 3টা থেকে ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাবে গাদির দিবস উদযাপন উপলক্ষে মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। সেই মাহফিলে আজকের যেই 2জন বক্তা আছেন ওনাদের 2জনকে আমরা সেম আলোচক হিসেবে রেখেছি। আরও ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসরবৃন্দ সেখানে উপস্থিত থাকবেন। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাবিদ এবং সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। আপনারা সবাই সেখানে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করবেন যাদের সম্ভব হয়। এবং আমি অনলাইনের মাধ্যমে আমি সবার কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছি। আগামী 13 তারিখ বিকাল 3টায় ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাবের আব্দুল সালাম হলে পবিত্র গাদির দিবস উদযাপন উপলক্ষে মওলাইয়তের, আমরা লিখেছি মওলাইয়তের অভিষেক উৎসব, মওলাইয়তের অভিষেক উৎসব উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মওলা ইমাম আলী আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, সেখানে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত উপস্থিতি, মাগরিবের নামাজের বিরতি 10 মিনিট, এরপর আমাদের অনুষ্ঠান আবার শুরু হবে। আমাদের বাদ মাগরিব বক্তব্য রাখবে আমাদের প্রধান আকর্ষণ মেহমান খুসুসিয়ত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন খাঁটি আহলুল বায়াত মাদারীপুর দরবার শরীফের প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল কাদেরিয়া ও আহলুল বায়াত আলহাজ মাওলানা ডক্টর অলিউল্লাহ কাদেরি।